I learn English. I learn English. So do you. So do you. We will hear and speak it. We will hear and speak it. Read and write it too. Read and write it too. वी लर्न इंग्लिश फॉर क्लास 4. आम्ही इंग्रजी शिकतो इयत्ता 4साठी. निर्मिती सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेस पुणे. प्रस्तुती शिक्षण विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर. लेसन 60 पाठ 60. रेडिओ ऐकणाऱ्या मित्रमैत्रिणींनो, आम्ही इंग्रजी शिकतो या कार्यक्रमाचं एक खास वैशिष्ट्य आहे. या कार्यक्रमात तुम्ही फक्त ऐकायचंच नाहीये, तर कार्यक्रम ऐकता ऐकता सुनीता मावशी जसं सांगेल त्याप्रमाणे बोलायचंय सुद्धा. Oh, I'm sorry. I'm so sorry. नमस्कार, मी सुनीता घोरपडे. रेडिओ ऐकणाऱ्यांनो, नेहमी धडपड करणारा तुमचा एक जुना मित्र शरद दादा आज पुन्हा चेन्नईहून आपल्याकडे आलाय. आता ऐकूया पुढची गंमत. Oh, Sunita Maushi. Namaste. How are you? Come in, Sharad. How are you, Sharad? Falling down as usual. Yes, I fell down outside. And where are Santosh and Ranjana? Didn't you see them at the station? They are coming in. Santosh is a big boy now. He's paying the rickshawala. And Ranjana must be fighting with Santosh, as usual. So, how are your mother and father? Oh, they are fine. And was your train on time? Yes, right on time. My train came at exactly 8 o'clock. सुनीता मावशी, आम्ही स्टेशनवर किती इंग्रजी बोललो. रंजना 1-2 वाक्य बोलली. एका माणसाने आम्हाला विचारलं, चेन्नईची गाडी कधी येणार? When does the Chennai train come? मग मी म्हणले, The Chennai train comes at 8 o'clock. शरद दादा, I can speak English. Good. And can you read English? Yes, I can read English. I also can read English. That's good. Ranjana and Santosh, see what I have brought for you from Chennai. Books? English books. पण अख्खं पुस्तक वाचण्या इतकं इंग्रजी नाही येत मला. मला येतं ना, त्यात काय? Look at this book. Stories from the Panchatantra. You can read this, Santosh. The monkey and the crocodile. माकड आणि मगर. अरे, ही गोष्ट मला माहिती आहे. मगरीच्या बायकोला माकडाला खायचं असतं. मी वाचते, दे. मला वाचू दे ना. Okay. Don't fight. Santosh, you read. Ranjana, you wait. अरे, शरद दादाला जरा चहा पिऊ दे, आंघोळ करू दे. 2 दिवस प्रवास करून आलाय. शरद, चहा घेणार? No tea, Sunita Maushi. Coffee. See, I have brought some coffee powder from Chennai. I have bought all the things you asked for. Coffee powder, papad, pickles and a blue silk sari. सुनीता मावशी, तुमच्यासाठी इतकं सगळं आणलंय त्यांनी. अगं, मीच सांगितलं होतं. खरंच आता हिशोब करून टाकते. शरद, I have to give you money for this. How much do I have to pay you? Half kilo coffee powder, 80 rupees. 2 packets of papad, 40 rupees. 2 pickle bottles, 60 rupees. Half kilo coffee powder, 80 rupees. 2 packets of papad, 40 rupees. 2 pickle bottles, 60 rupees. मग मी किती पैसे द्यायचे शरद दादाला? 180 रुपये द्यायचे. पण माझा प्रश्न असा आहे, त्या साडीच्या पैशांचं काय? Yes, Sharad. What about the sari? How much money should I give you for that? I don't know. My mother bought the sari. You ask her. She will tell you. You can phone my mother and ask her. Now you have a phone in your house. सुनीता मावशी, तो काय म्हणाला? फोन मदर म्हणजे त्याच्या आईला फोन करायला सांगतोय का तो? हो. अगं, पुढच्या महिन्यात माझ्या एका भाचीचं लग्न आहे.
तिच्यासाठी चेन्नईहून मी एक स्पेशल साडी मागवली. तर शरद म्हणतोय साडीची किंमत त्याला माहित नाही, आईला फोन करून विचारा. आता माझ्याकडेही फोन आलाय ना. काय मस्त रंग आहे. सुनीता मावशी, आय लाईक ब्लू. Yes? Do you have a blue sari? नो. Oh, that is Motya, Mangala's dog. रंजना, चल. What is the time? 9:30. Why? What's the problem? 9:30 शाळेत जायचंय. When do you go to school? At 10 o'clock. It's already 9:30. You will be late. When will you come home, Ranjana? शरद दादा, we will come in the evening. हो, संध्याकाळी या. आता पळा. We go to school at 10 o'clock in the morning. We come home at 5 o'clock in the evening. संतोष, नाव गो फास्ट. यू विल बी लेट. पण सराव कधी करायचा? बरं चल पटकन सराव करूया. पाठाच्या या भागात आज ऐकलेले काही इंग्रजी शब्द आणि वाक्य तुम्हाला पुन्हा ऐकायला मिळतील. आम्ही अगदी हळू बोलू, तेव्हा नीट लक्ष देऊन ऐका हं. टीचर, ही वाक्य वहीत लिहून घ्याल ना, म्हणजे पुढच्या भागात सराव करणं सोपं जाईल. हाऊ मच राईस डू यू हॅव? I have 3 kilos of rice. How much oil do you have? I have 2 liters of oil. How many bananas do you have? I have 1 dozen bananas. रेडिओ ऐकणाऱ्या मित्रमैत्रिणींनो, आता तुमची पाळी. शाळेत किंवा घरी जिथे असाल तिथे माझ्या सूचनांप्रमाणे बोलायचं हं. लाजायचं नाही बरं का. असं बोलून बोलूनच तुमचं इंग्रजी सुधारणार आहे. या सगळ्या वाक्यांवरून तुम्हाला एक गोष्ट समजली असेल की डझन, किलो, लिटर असे मापनाचे शब्द मराठीत आणि इंग्रजीत सारखेच वापरले जातात. फक्त डझनचा उच्चार इंग्रजीत असा होतो, डझन. डझन आहे की नाही गंमत? चला आता आपण पुढे जाऊया. मी एक प्रश्न विचारीन, तो प्रश्न तुम्ही माझ्या मागे म्हणायचा आहे. नीट ऐका हं. मी विचारीन, तुझ्याकडे किती तांदूळ आहेत? इंग्रजीत एकत्र म्हणा, हाऊ मच राईस डू यू हॅव? बरोबर म्हणालात ना? गुड. घंटा वाजली की टीचर एका मुलाला उभं करतील. मी मराठीत प्रश्न सांगीन, तोच प्रश्न त्या मुलाने इंग्रजीत विचारायचा आहे. ठीक आहे? प्रश्न आहे, तुझ्याकडे किती तेल आहे? लक्षात ठेवा, हाऊ मच वापरून प्रश्न तयार करायचा आहे. विचार बघू इंग्रजीत, तुझ्याकडे किती तेल आहे? हाऊ मच ऑइल डू यू हॅव? असाच विचारला ना प्रश्न? गुड. तेलाचा एक एक थेंब मोजता येईल का? नाही ना? अंकात मोजता येत नाही
अशा वस्तूंबद्दल प्रश्न विचारताना आपण हाऊ मच वापरतो. हाऊ मच ऑइल, हाऊ मच राईस असं. ठीक आहे, आता ह्या प्रश्नाचं उत्तर इंग्रजीत कसं देणार? आता घंटा वाजली की टीचर एका मुलाला किंवा मुलीला उभं करतील. समजा तुझ्याकडे 2 लिटर तेल आहे. माझा प्रश्न ऐक आणि इंग्रजीत उत्तर दे. हाऊ मच ऑइल डू यू हॅव? I have 2 liters of oil. असंच म्हणालीस ना? व्हेरी गुड. आता अगदी पक्क झालं ना हाऊ मच कधी वापरायचं ते? आपण आता हाऊ मेनीचा उपयोग शिकूया. हाऊ मेनी बनानाज डू यू हॅव? आपण केळी मोजू शकतो ना? ज्या वस्तू मोजता येतात त्याबद्दल हाऊ मेनी असं विचारतात. आता मी विचारते तो प्रश्न माझ्या मागून म्हणा. हाऊ मेनी बनानाज डू यू हॅव? आता ह्या प्रश्नाचं उत्तर इंग्रजीत कसं देणार? आता घंटा वाजली की टीचर एका मुलाला उभं करतील. त्याने उत्तर द्यायचे. तयार? असं समज की तुझ्याकडे 1 डझन आंबे आहेत. प्रश्न ऐक आणि इंग्रजीत उत्तर दे. हाऊ मेनी मँगोज डू यू हॅव? I have 12 mangoes किंवा I have 1 dozen mangoes. असंच उत्तर दिलं ना? शाबास. आता पुढची 15 मिनिटं टीचर अशा प्रश्न उत्तरांचा सराव घेतील. लक्षात ठेवा, मोजता येत नाहीत अशा वस्तूंबद्दल प्रश्न विचारताना किती म्हणजे हाऊ मच असं म्हणतो. हाऊ मच ऑइल, हाऊ मच राईस असं. आणि मोजता येतात त्या वस्तूंसाठी हाऊ मेनी म्हणजे किती असं म्हणतो. हाऊ मेनी पेन्सिल्स, हाऊ मेनी बिस्किट्स असं. जोडी जोडीने प्रश्नोत्तरं करा. आपण भेटूया पुढच्या पाठाच्या वेळी. नक्की ऐका हं. I learn English, I learn English. So do शिक्षक you. बंधू भगिनींनो, या कार्यक्रमाविषयीचे तुमचे अभिप्राय, सूचना, तुमच्या वर्गाचा अनुभव किंवा इंग्रजी विषय शिकवण्याबद्दलच्या तुमच्या शंका आम्हाला नक्की कळवा. यासाठी दर बुधवारी दुपारी 2:30 ते 3:30 या वेळात आम्हाला नक्की फोन करा. आमचा फोन नंबर लिहून घ्या. 9822718884. नंबर पुन्हा एकदा ऐका. 9822718884. तुमच्या प्रतिक्रिया आणि तुम्ही विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं दर महिन्याच्या शेवटच्या शुक्रवारी प्रसारित होणाऱ्या कार्यक्रमात